مدنی مذاکرہ آل راؤنڈر ہے جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، ہمیں اپنا مقصد حیات میں پتہ چلتا ہے یہاں پر. سب سے پہلی بات تو ہے کہ یہاں فیضان مدینہ میں کہ ایک کہ ہمیں ادھر آنے سے بہت فائدہ ہوا ہے. امیر سنت کو دیکھا، امیر سنت کا طریقہ کار، یہاں پر علم دین سیکھنے کا جو موقع ملا، یہ سارا اس کو زبان سے بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. مدنی مذاکرہ تو کسی بھی دن ہو تقریباً اس میں ساری دین کی باتیں ہوتی ہیں. مدینہ شریف کی یاد تازہ ہوئی ادھر آ کر. مدنی مذاکرہ تو ظاہر سی بات ہے، یہاں پہ دنیاوی اور دینی ہر لحاظ سے جو ہے سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے اور نالج ملتی ہے نا. ہم سوچتے تھے نا اولیاء اللہ کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھی وہ کیسی ہوا کرتی تھی. بہت اچھا لگتا ہے ادھر آگے کہ ہمیں ہر چیز جو سکھائی جاتی ہے، جو سیرت مصطفیٰ ہمیں نہیں پتہ تھی، ادھر آگے ہمیں پتہ چلتی ہے. اگر آپ دین حاصل کر رہے ہیں تو پھر اسی وے میں چلنا چاہیے، سب دین کے لیے ہی ہونا چاہیے. ادھر ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ ہمیں ہر کوئی انسان ان سے احترام اور عزت سے پیش آتا ہے. امیر اہل سنت سے اتنے سارے سوال ہوتے ہیں ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں، اور اتنے اچھے جوابات دیتے ہیں وہ کہ ہمارے دماغ میں بھی جو سوال ہوتے ہیں ان کے بھی جوابات ہمیں مل جاتے ہیں. ہم نے مختلف مسائل جو سوالات کیے گئے ان کے جوابات، ہمیں علم حاصل ہوا، علم دین حاصل ہونے کا ذریعہ ملا. ادھر آگے وہ یہ دیکھیں گے کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. روزمرہ کے کام کاج میں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں اس میں اتنا سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیا ہی بات ہے. علم میں اضافہ ہوا ہے، الحمدللہ نالج میں اضافہ ہوا ہے. اساتذہ کا ادب، سیدوں کا ادب، والدین کا ادب، والدین کے اطاعت، یہ سب کچھ ہم نے یہیں سے سیکھا ہے. ماشاءاللہ بہت ساری دین کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. الحمدللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں حاضری ہوتی ہے اور الحمدللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی جانے کی سعادت ملتی ہے. بابا جان کی باتیں سن کے جو ہے نا پچھلی دنیا ختم کر کے اب اس دنیا میں آنا چاہتا ہوں کہ بس یہ دنیا جو ہے نا واقعی دنیا ہے. سب سے پہلے یہی فائدہ ہمیں ہوتا ہے تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو تو سب ثواب میں شامل ہے. یہاں پر آنے کے ایک تو سب سے بڑے فوائد یہ کہ علم دین کو سیکھنے کو ملتا ہے، اور دوسرا فوائد میرے کو ایک روحانی سکون ملتا ہے. سب سے بڑی بات کہ یہاں پہ آ کے جو ہے مدینے والے کا فیضان ملتا ہے. امیر اہل سنت کی زیارت کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جو ہے مدنی مذاکرے میں فیضان مدینہ حاضری ہوتی رہتی ہے. بنا لالچ کے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. مجھے لالچ یہ ہے کہ حضرت صاحب کی زیارت ہو جاتی ہے. سب سے بڑی یہ بھی خاصیت ہے کہ اللہ کے ولی کی زیارت کو مل جاتا ہے. ہمارے بزرگ اللہ ان کو ہمارے سر پہ ہمیشہ سلامت قائم اور دائم رکھے. باہر کھیل کود جو کرتے ہیں ان کو بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ یہ کھیل کود تو ایک وقتی کھیل ہے. اگر ہم ادھر آگے ہم ہر چیز پہ عمل کریں، نماز پڑھیں، ادھر ہم ہلکے میں بیٹھ کے ہر چیز کو معلوم کریں تو یہ ہمیں ہر چیز کا فائدہ ہوگا، اور کھیل کود کا اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پیر صاحب کا جو عمل ہے وہ سنتوں کے مطابق، ہمیں جذبہ ملا کہ ہم بھی اپنا ہر عمل سنت کے مطابق ہی کریں گے. اب انشاءاللہ 313 بار روزانہ درود پاک پڑھوں گا. میں آئندہ سے یہی نیت کروں گا کنٹینیو آؤں. ہم تو یہی پیغام دے کے آ جائیں، انشاءاللہ ہم بھی سیکھیں گے، آپ بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں، آپ بھی آئیں، آپ دوستوں کو بھی لے کے آئیں. میں نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آج کے دور میں جو مدنی مذاکرہ ہے یہ نعمت ہے. بندہ بیٹھا تو مدنی مذاکرے میں ہوتا ہے لیکن فیضان مدینے کا لوٹ رہا ہوتا ہے. میں یہی کہوں گا کہ ہر ہفتے کو جو آپ جو ہے فضول راتوں کو ہوٹلوں میں گیدرنگ وغیرہ کرتے ہیں یا کہیں بھی بیٹھتے ہیں، تو اس سے اچھا آپ یہاں پہ آ جائیں. 2-3 گھنٹے آپ یہاں پہ دے دیں، یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی. میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دنیا میں مدنی چینل سے بہترین چینل کچھ بھی نہیں ہے. مدنی چینل کو آپ گھر میں رائج کر دو گے، مدنی مذاکرہ کر دو گے تو آپ کی اولاد بگڑنے سے بچے گی. اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنا شروع کر دیں، ان کی سنت کے مطابق. کئی طرح کے خرافات سے بچنے کے لیے اگر آپ نے کوئی جگہ ڈھونڈنی ہے تو مدنی مرکز تشریف لے آئیں. ہم باہر گھومتے پھرتے ہیں مگر جو ہے نا بے فضول ہے. صرف یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور اپنے دین کی طرف ہم جاتے جائیں گے نا تو اللہ پاک ہمارے پہ کرم خود پہ خود کرتے جائیں. دعوت اسلامی سے محبت ہے، اپنا من کرتا ہے کہ میں دعوت اسلامی کی طرف بڑھتا جاؤں. مدنی چینل کی برکت سے مجھے اللہ کا شکر ہے دین اور شریعت کے بارے میں کافی معلومات ملی. ماشاءاللہ سے مدنی مذاکرہ میرے گھر میں بھی چلتا ہے، اور جو گھر والے سارے دیکھتے ہیں اس کو دیکھنے کی برکت سے گھر میں بڑا امن و امان قائم ہوا ہے اور آپس میں محبت قائم ہوئی ہے. میں جب آ رہا ہوتا ہوں تو وہ کہتا بابا میں بھی چلوں گا، بابا میں بھی چلوں گا، تو میں اس کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں. بچوں کو لانے کا وجہ یہ تو آگے یہی سیکھیں گے، ماشاءاللہ آگے اسی پہ عمل کریں گے. میرے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ویسے تربیت کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن مدنی مذاکرے کی وجہ سے تربیت بچوں کی کرنا، گھر والوں کی تربیت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں پر موجود حاضرین، آپ نے دیکھے عاشقان رسول کے تاثرات. اگر آپ بھی علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور فیضان مدینہ تشریف لائیں. مدنی چینل پر بھی مدنی مذاکرہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں. الحمدللہ رب العالمین
वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ मदनी मुज़ाकरा अल्हम्दुलिल्लाह 1447 हिजरी की आज 30वीं ज़ुल्हज शरीफ की 30वीं रात है। 29 गुजर गई, 30 चांद की इत्तला नहीं मिली। रुयत हिलाल की कमेटी ने ऐलान कर दिया कि आज चांद नहीं हुआ। इंशाअल्लाह कल से फिर मुहर्रम शरीफ वाले भी मदनी मुज़ाकरे कंटिन्यू 11वीं शब तक रहेंगे। आशूरा दिन गुजार कर जो रात आती है ना, उसमें भी मदनी मुज़ाकरा होता है। जुम्मे को गालिबन है ना यौम आशूरा होगा, फिर हफ्ते को भी मदनी मुज़ाकरा होगा, और इतवार को फिर क्या होगा? इस्तिकबाल हुज्जाज महफिल है हिजरे मदीना। हिजरे मदीना सोचते मदीने की जुदाई, हाजी लोग आएंगे मदीने से जुदा होकर आएंगे। यूँ कंटिन्यू ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई 14-15 दिन इंशाअल्लाह हम दीन सीखते रहेंगे, अपना रूहानी सुकून पाते रहेंगे और इल्म दीन का ख़जाना भी इकट्ठा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सब नियत करेंगे इंशाअल्लाह, हर सिलसिला जो हो रहा है ना उसमें हाज़िरी की तरकीब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मदनी मुज़ाकरा सुनने की कुछ नियतें मज़ीद शामिल कीजिए, हो सके तो इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक यानी एलानात सलातो सलाम वगैरह के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। ख़त्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम मुसाफ़हा की सआदत हासिल करूंगा। मौके की मुनासबत से इनफिरादी कोशिश भी करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चौदह सौ 47 हिजरी के ज़ुल्हज शरीफ की आज 30वीं रात, इसकी मुनासबत से ज़ियाए दुरूद सलाम से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 30 जब तुम रसूलों अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा जारी है। अब सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बंद पड़ा अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएँ शाएँ करता आपने कहे पर बिला वजह कायम रहता नहीं। भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
وہ کھیل سکھائے جائیں جو حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون صحیح نشانہ لگاتا ہے۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ آج 15 جون بروز پیر شریف اسلام آباد سے دارالمدینہ یونیورسٹی طلباء کرام اور فیکلٹی ممبرز حاضر ہیں۔ کراچی سے قائد اعظم ٹاؤن، کراچی سے قائد آباد ٹاؤن، بن قاسم ٹاؤن، شاہ فیصل ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، انڈسٹریل ایریا، مدرسۃ المدینہ بوائز، شارٹ ٹائم، مدنی کورسز، میڈیا ڈپارٹمنٹ، اصلاح اعمال، نیک اعمال اور شعبہ قافلہ کے اسلامی بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اور دنیا بھر میں مختلف مقامات پر مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ پہلے میری سنت آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ہمارے منہ پر ہماری سچی تعریف کر رہا ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر میرے لسنت ہمارے منہ پر کوئی ہماری ایسی تعریف کر رہا ہو جو ہم میں نہیں پائی جاتی، یعنی لا علمی کی وجہ سے جھوٹی تعریف کر رہا ہو، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں موقعوں پر اللہ کی پناہ مانگے، سچی تعریف پر بھی اللہ کی پناہ مانگے کہ اس طرح آدمی پھول جاتا ہے اور بعض اوقات میں اور اس طرح کی صورتیں پیش آئیں وغیرہ، اور منہ پر تعریف کرنے کی ممانعت کی بھی بڑی روایتیں ہیں۔ تاہم صرف اس کی تعریف کی پوری ڈیٹیل ہے اس میں احیاء العلوم میں کہ یہ دیکھیں جو اس طرح کا فرد ہو، کوئی نیک بندہ ہو کہ جس کو تعریف کرنے سے وہ پھولے گا نہیں، اور تعریف بھی 100% درست ہو، تو اس کے سامنے تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں لگے گا کہ یہ مٹا ہوا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اپنی تعریف بندے کو اچھی لگتی ہے، اور پھر جھوٹی تعریف جو کر رہا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ گناہ گار ہو رہا ہے، اور جھوٹی تعریف جو کر رہا ہے اس کو کہہ دیا جائے کہ ایسا ہے نہیں، اور اس انداز میں کہیں کہ وہ ان کی عاجزی نہ سمجھے اور کلیئر کر دے، یہ ہونا چاہیے۔ جہاں ممکن ہو وہاں میں بھی تو کبھی کبھی بولتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ، اس طرح کی باتیں کہ یہ میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یہ بات میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یوں کرو یوں کرو، میں نے کہا ہے شورا نے فیصلہ کیا اور مجھے اطلاع کی ہے، تو اب شورا نے فیصلہ کیا، مجھے اطلاع کی، تو یہ میرا فرمان کہاں سے ہو گیا؟ ایک دوسرے کو سمجھاتے رہنے سے انشاءاللہ کام بہتر سے بہترین ہوتا رہے گا، اخلاص ہو تو مقام دینا، ورنہ تعریف سب کو اچھی لگتی ہے۔ جنرل بات کر رہا ہوں، اللہ کے ایسے نیک بندے بالکل ہوتے ہیں۔ اخلاص کی ایک تعریف یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس بندے کی تعریف کرو تو اس کو خوشی نہ ہو بلکہ اچھا نہ لگے اس کو، اور مذمت کرے تو بھی اس کو سمجھ نہ آئے، بالکل اس کی طرف یہ توجہ نہ ہو، جیسے چھوٹا بچہ دودھ پیتا، تعریف کرو تو اس کو پلے نہیں پڑے گا، اس کی مذمت کرو، یہ رو رہا ہے تو رو رہا ہے، ہنس رہا ہے تو ہنس رہا ہے، ایسا ہو جائے بندہ تو مخلص۔ اب ہے کتنی مشکل، یہ ایک تعریف ہے، ایسی اور کئی تعریفیں اخلاص کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اگر آپ ہر کسی کو خوش کرنے میں لگ جاؤ گے تو اپنی خوشیاں کھو بیٹھو گے۔ ایک طرف یہ انداز ہے اور دوسری طرف اپنے دل میں مسلمان کی ہمدردی، مسلمان کی دل جوئی، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، خیر خواہی امت کا درد
اور ایک انداز ہم نے امیر اہل سنت آپ کا بھی دیکھا کہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے مواقع تلاش کیا کرتے تھے. تو پیارے مرشدی اس حوالے سے ہماری تربیت فرما دیجئے. کیا واقعی ہمیں ہر کسی کو خوش نہیں کرنا چاہیے؟ یا سیدی میرے لیے، میرے ذمہ داران کے لیے اور میرے والدین کے لیے ایمان کی سلامتی اور مکہ مدینے کی باادب حاضری کی دعا فرما دیجئے. ہر کسی کو خوش نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں صورتیں تو ہیں اس کی کہ کوئی اگر بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہے، اس کو خوش نہ کیا جائے، مرتد ہے اس کو خوش نہ کیا جائے، کوئی گندی نیت ہے تو اب اس کو خوش نہ کیا جائے. تو اس طرح کسی سے کوئی مال بٹورنا ہے تو اس کو خوش نہ کیا جائے، تو وہ اس طرح اس کی خوشامد کر کے خوش کر کے اس سے کھینچ لیتے ہیں مال. کھینچنے والے کھیل لیتے ہوں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یوں یہ جملہ کہ سب کو خوشیاں مت بانٹو، یعنی یوں اگر تعویل کی جائے اس کی تو یہ تعویلات ہیں. تاہم یہ کہ اگر اسے مطلقاً کہا جائے خوشیاں مت بانٹو سب کو، سب کا دل خوش نہیں کرتا، تو یہ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا نہیں. میرے ذہن میں جو آیا وہ میں نے عرض کیا. تو یہ کہا نہ جائے، بلکہ مسلمانوں کی بے لوث دل جوئی کی جائے، بالکل اپنا ذاتی مفاد اس میں نہ ہو. کہ مسلمان کا دل خوش کرنا یہ کار ثواب. اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرو، چاہے اس کا پیٹ بھر دو یا اسے کپڑے پہنا دو یا اس کی ضرورت پوری کر دو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. ایک موقع پر فرمایا بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے. ایک اور حدیث پاک جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. تو یوں اور بھی فضائل ہیں خوشی داخل کرنے کے. میرے بارے میں یہ کہا کہ آپ نے کہ موقع ڈھونڈتے تھے، یہ ماضی کا کچھ کہا جو میں سمجھاؤں کہ میں لوگوں کو خوش کیا کروں. اس کو ماضی میں کیوں ڈال دیا؟ ذرا موقع ملتا ہے اور توجہ جاتی ہے اور موڈ ہوتا ہے تو آدمی خوش تو کرتا ہی ہے کسی کو، لیکن یہ کہ کئی بار خوش نہیں کر پاتا میں. ایسی چیز کا مطالبہ کر دیتے یہ دے دو وہ دے دو پیالہ دے دو امامہ دے دو تو میں دوں گا تو خوشی تو داخل ہوگی اس کے دل میں، لیکن میں نہیں ڈال سکتا خوشی دل میں، میری کوتاہی ہے. اور ایک کو دوں تو پھر جو دکان کھولنی پڑے گی سب چیزوں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں کسی کو کوئی چیز اس طرح کی دوں نا اپنی، تو بعض اوقات یہ کہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا اس کو کیش کرے. ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کیش کرنے کے، یعنی یہ مجھے فلاں نے دی ہے، بڑی کرم نوازی ہے، بڑی شفقت ہے، بنا اپنا میں نے مقرب بنے اور یوں کر کے بھیا دے دو نا، یوں تھوڑی دوں گا، چلو اتنے لے لو اتنے لے لو. خیر یہ ہے تو انمول، آپ کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے آپ کو پیش کر دیتا ہوں. تو پیسے کھینچ لیے نا،
बड़ा नाजुक दौर है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पहले कपड़े चादरें इमाम में बहुत दिए मैंने लोगों को, लेकिन बाज़ों का इस तरह की बातें सुनी ना कि केश कर लेते हैं और साहिब फजीलत बन जाते हैं, या बाज़ आस्ताना खोल लेते होंगे और सजा के रखते होंगे। फिर इनके धंधे औरतें जमा करना, और मतलब अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक अपनी रहमत के हिसार में हम सबको रखे, और हमारे ज़रिए और हमारी चीज़ों के ज़रिए भी कोई दीन को नुकसान पहुँचने वाले मामलात ना हो। कि जब मेरा मंजूर नज़र बनेगा और फिर ये औरतें जमा करेगा तो खाते में किसके आएंगी? मेरे भी तो खाते में आएंगी ना। ये सब लोग ये सब ऐसे ही हैं। कोई तो समझता होगा ना कि औरतों को जमा करता है तो ये गलत कर रहा है। तो ये कि औरतों को बेपर्दगी के साथ भी जमा करते हैं, मतलब तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में कोई नहीं कह सकता कि मैं इस तरह की तरकीब करता हूँ, ना मेरा मामूल है। हाँ, मैंने बयानात बहुत किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तरफ इस्लामी भाई हैं और इस्लामी बहनें पर्दे में, ठीक है, मतलब अपनी जगह पर ही तो दुरुस्त है, सारे तो करते ही रहते हैं हम लोग। हमारे बाद मुबल्लिगीन का भी ये सिलसिला रहता है, और इजाज़त से मरकज़ी मजलिस शूरा की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। झूठे खदा हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ खुदा का रास्ता दिखाता है, क्योंकि झूठ गुनाह का रास्ता दिखाता है। आदमी झूठ बोलता रहता है, खुदा की यहाँ वो झूठा लिख दिया जाता है। सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिया नबी जन्नती जन्नती। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदने करबला में वादे निभा दिए हैं, दीने मुहम्मदी के, दीने मुहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं। फरमाने गौस आज़म रहमतुल्लाहि अलैह, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने से बचो, क्योंकि ये जहर है जो तकलीफ पहुंचाने वाले के जिस्म में दाखिल हो जाता और उसकी गरीबी और बर्बादी का सबब बनता है। हमें कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा हुसैन चेहरे बशर की सरश मेहमान नवाजी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा।
या अल्लाह पाक इन सबको बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बना, और इन सारों को माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब कर, और बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल अर्ज़ ये है, या सईदी, हमारे कंधों पर जो आमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं, ये हमारी मौत के बाद कहाँ चले जाते हैं? आया कि ये कब्र में हमारे साथ चले जाते हैं? किरामन कातिबिन के लिए मलफूज़ात आला हज़रत में तो पढ़ा है कि उनको ये फरमाया जाता है कि मेरे बंदे की कब्र पर रहो और इस्तिग़फ़ार करते रहो या ज़िक्र व अज़कार करते रहो और इसको सवाब इसाल करते रहो, ऐसा कुछ। हाँ, हदीस पाक लिखिए। हाँ, माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में इसी तरह का मौजूद है कि किरामन कातिबीन जब किसी मुसलमान का इंतकाल होता है तो ये अल्लाह ताला से इजाज़त तलब करते हैं कि हम आसमानों की तरफ आ जाएं और वहाँ तस्बीह तहलील करें। तो इन्हें कहा जाता है कि आसमानों में फ़रिश्ते मौजूद हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ अल्लाह की हम्द न बयान हो रही हो। फिर ये ज़मीन की तरफ इजाज़त मांगते हैं तो ज़मीन के लिए भी यही कहा जाता है। बिलाखिर इन्हें हुक्म होता है कि तुम दोनों इसी मुसलमान मर्द की कब्र के पास खड़े हो जाओ और तस्बीह करो और अल्लाह का ज़िक्र करते हुए इसका सवाब उसके नामा अमाल में लिखते रहो। यानी जितना ये ज़िक्र करेंगे तस्बीहातों की तो वो सवाब भी उस मुसलमान मैयत को मिलेगा। जबकि कुफ़ार के साथ जो ये होते हैं तो उनको कहा जाता है कि वो जहाँ भी उसको किसी गड्ढे में या जहाँ भी डाला गया है तो ये उन पर लानत करते रहते हैं। मुसलमान के हक़ में ज़िक्र करते हैं और वो ज़िक्र मुसलमान मैयत के नामा अमाल के अंदर लिखा जाता है। ये बाकायदा रिवायत में मौजूद। माशाअल्लाह। एक रिवायत ये भी है कि अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने दो फरिश्तों को अपने मोमिन बंदे पर मुकर्रर कर रखा है जो उसके आमाल लिखते रहते हैं। जब ये इंसान फौत हो जाता है तो ये दोनों फरिश्ते जो मोमिन पर मुकर्रर किए गए थे कहते हैं, हमारे रब, ये शख्स तो अब वफात पा चुका है, हमें इजाज़त मरहमत फरमा कि हम आसमान की तरफ रुजू करें। तो अल्लाह पाक फरमाता है, मेरा आसमान मेरे फरिश्तों से यानी भरा हुआ है, जो मेरी तस्बीह बयान करते हैं, जो मेरा जिक्र करते हैं, पाकी बयान करते हैं। वो अर्ज़ करते हैं, क्या हम ज़मीन पर ठहरे हैं? अल्लाह पाक फरमाता है, ज़मीन भी मेरी मखलूक से भरी हुई है जो मेरी तस्बीह बयान करती है। तस्बीह बयान करना, पाकी बयान करना, जैसे सुबहान अल्लाह कहना, ये भी तस्बीह बयान करना है। वो अर्ज़ करते हैं, तो हम कहाँ रहें? तो अल्लाह पाक फरमाता है, तुम मेरे इस बंदे की कब्र पर रहो और मेरी तस्बीह, तारीफ, किबरियाई और कलमा तैयबा पढ़ते रहो, और ये सब कुछ मेरे इस बंदे के लिए क़यामत तक के लिए लिखते रहो। हवाला शुअबुल ईमान जिल्द 12 सफ़ा 324। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप भी देखें बुजुर्गों का मदनी चैनल। अरे पे बोला मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मदनी। मैं आऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, घर आप बुलाने तो बड़ी बात नहीं है, दर पे बुला। क्या हुआ अबू? तबीयत तो ठीक है? बड़ा तबीयत तो ठीक है,
मार्केट में करीम रज़ा भाई से मुलाकात हुई थी। वो दावत इस्लामी के पुराने इस्लामी भाई हैं, उनसे बातें होती रहती हैं। तो मदीने की बातें बता रहे थे, अपने मदीने जाने का जिक्र फरमा रहे थे। तो मैंने इनसे वो मकतूब जो अमीर सुन्नत ने इनको अता फरमाए थे वो मैंने इनसे मांगे तो उन्होंने दिए हैं। क्या है इन लेटर्स में, बताइए ना। ये देखिए बेटा, रबीउल अव्वल 14 से 14 में करीम रज़ा भाई उम्रे पे गए थे, तो अमीर सुन्नत ने इन्हें ये लेटर भेजा था और बड़ी प्यारी प्यारी बातें इरशाद फरमाई थी। और इसी साल अमीर सुन्नत हज पर गए थे, तो वहाँ से भी मकतूब इन्हें लिखा था। अमीर सुन्नत तो अमीर सुन्नत है, वो हमेशा खुशी का मौका हो अपना या दूसरे का तो अल्हम्दुलिल्लाह दिलजोई का मौका जाने नहीं देते। जब बात मक्के मदीने की हो तो आपका अंदाज ही निराला होता है। बेटा शुरू से देखते आ रहे हैं अमीर सुन्नत मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए, बयानात के ज़रिए, अपनी गैदरिंग के ज़रिए मदीने की मोहब्बत बढ़ाते आ रहे हैं। और अल्लाह की रहमत से लाखों नहीं करोड़ों दिलों में मदीने की मोहब्बत बढ़ाई है। अब्बू, जिस तरह अमीर सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि बचपन में घर में नमाज़ों का माहौल देखा तो छोटी उम्र से ही नमाज़ों का जहन बन गया, किसी साहब से आला हज़रत का तखल्लुस सुनना आला हज़रत से वाबस्तगी का सबब बन गया। मस्जिद के इमाम साहब के पास बाहरी शरीयत देखी तो बाहरी शरीयत से लगाव पैदा हुआ। तो अमीर अहले सुन्नत की मदीने शरीफ से मोहब्बत की क्या सोर्स हुई होगी? किस तरह अमीर अहले सुन्नत को पहली बार मदीने शरीफ के बारे में पता चला और किस तरह अमीर अहले सुन्नत की मदीना मुनव्वरा से इश्क व मोहब्बत में इजाफा होता चला गया? बेटा आपके सवाल तो बहुत अच्छे हैं, आइए हम अमीर सुन्नत ही से इसके जवाब ले लेते हैं। माशाअल्लाह, यह है खाका, लेकिन खाके में अगर सलाम करता भी दिखा दें तो ये एक अच्छा पैगाम जाएगा कि जब भी किसी के पास जाएं तो सलाम करें, और सुन्नत भी है सलाम करना। और ऐसे मौके पर के मुलाकात के लिए जाएं तब तो ज़्यादा अहम है, और जवाब देना फिर उसका वाजिब भी है। अब मदीने शरीफ से मोहब्बत तो ज़ाहिर किसको नहीं है। मदीने का नाम तो जब होश संभाला तो सुनते थे, फिर वो नातें पढ़ने का शौक़, नातें सुनने का शौक़, जहाँ मतलब कोई मौका मिला तो नात पढ़ता था मैं कोशिश करके। और अब आवाज़ जैसी भी थी लेकिन कोशिश करता था और पढ़ता था। सबसे पहले मैंने अपनी बचपन में ज़िंदगी की पहली नात हमारे मोहल्ले की मस्जिद में, बादामी मस्जिद में बाल मुबारक की ज़ियारत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुआ करती थी, तो वहाँ मैं पहुँच जाता था। बच्चे वो नातें पढ़ते थे। वो एक बड़े साहब थे, वो बूढ़े नहीं थे लेकिन जवान थे, वो बच्चों को डील करते थे। तो एक बार तो मुझे भी माइक मिल गया पहली बार, तो मैंने चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले ये पढ़ा। एक या दूसरा शेर जब मैंने पढ़ा ना उसने हटा दिया मुझे, ये नरमी से हटाया, मैं पढ़ नहीं पाया सही, ऐसा लगा मुझे। वो तरन्नुम से जो सही पढ़ना होता है अंदाज से, तो दोबारा लेके फिर वो माहौल ऐसा मिला कि मदीने शरीफ का तस्करा सुनते रहे तो ज़हन बन गया। अल्लाह पाक की सब अता होती है, जिसको चाहे दिल में क्या डाल दे। तो कोई लंदन को जाएगा, कोई पेरिस को जाएगा, मदीने की तरफ दौड़ेगा दीवाना मोहम्मद का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीधी अमीर अहले सुन्नत दाऊन रकातुल आलिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी, इसी तरह ऑफिशियल फेसबुक पेज मौलाना इलियास कादरी पर भी मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त देखा जा रहा है, वहाँ भी सवालात मौसूल हो रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल पर अरसलान सवाल कर रहे हैं, क्या बैत होने के लिए हाथ में हाथ देना ज़रूरी होता है या फिर भी बैत हो जाता है, या इसके अलावा भी बैत हो जाएगा? ये बाज़ लोगों को ये गलत फहमी है, औरतें किस तरह बैत करेंगे, औरतें भी तो मुरीद होती है। और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का इरशाद भी है कि कोई साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत का हाथ पकड़ा हो, यानी वो बैत में बैत का तज़किरा हो। तो
बैत में हाथ देना शर्त नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु का वाक़या बैत रिजवान, हज़रत उस्मान गनी नहीं थे, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मालिक व मुख्तार है, तो इन्होंने मतलब अपना मुबारक हाथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा कि ये उस्मान का हाथ है, क्योंकि वही मक्का मुकर्रमा मस्जिदुल हराम शरीफ में ये गए थे। तवील वाक़या ये, तो इसमें मतलब तो बहरहाल ये कि इसमें शर्त नहीं है, नुमाइंदे के ज़रिए बैत हो सकती है, लेटर के ज़रिए हो सकती है। तो इस तरह बाज़ जो हैं वो गलत फहमी का शिकार हैं, वो या बाज़ ऐसे हैं कि एहसास से कम तरी का शिकार होते हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं। दलील किसी के पास भी नहीं है कि हाथ में हाथ देना ज़रूरी है, दलील कहाँ से लाएंगे? क्योंकि वो औरतों का तो मैंने बता दिया ना कि औरत को किस तरह मुरीद करेंगे। फिर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल आया है, अलाउद्दीन अत्तारी सवाल कर रहे हैं, मेरा अमीर सुन्नत से सवाल अर्ज़ है, क्या नमाज में अपने गुनाह याद आए, रोना आए तो क्या करना चाहिए? रो पड़े। नमाज में रोना तो बहुत बड़ी सआदत है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु इस तरह रोते थे नमाज में के पिछली सफ में आवाज़ आ जाती थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रोने के ताल्लुक से कोई इसके फ़िकी अहकाम भी होंगे कि अगर आवाज़ के ताल्लुक से अगर कोई ऐसा रोना आए तो और उसकी आवाज़ ऊंची हो जाए जैसा भी आपने फरमाया, तो इसका कोई शरई अहकाम तो नहीं है? हाँ बिल्कुल अहकाम है, निकलवाता हूँ, अर्ज कर दिया इंशाअल्लाह। नमाज के अहकाम में भी लिखा है, बाहर शरीयत में है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुरूफ बने और इस तरह है ना लिखा हुआ है। SMS के ज़रिए सवाल है, कह रहे हैं कि मेरा अमीर सुन्नत से सवाल है कि अगर नफिल नमाज में तीसरी रकत में सना पढ़ना भूल जाए और तशहुद के बाद दुरूद शरीफ वगैरह पढ़े बगैर भूल कर तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए तो क्या ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी? ने पहला कायदा भूल गया, ये शायद कहा गया। तशहुद में दुरूद शरीफ वगैरह पढ़े बगैर तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया, तशहुद पढ़ा है, दुरूद पाक नहीं पढ़ा। ये नफल का तस्करा नहीं है, मुतलकन। अच्छा नफल में जी, नफिल नमाज का है। अत्तहियातो का तो एक एक हर्फ ये तो वाजिब है, ये तो पूरा पढ़ लिया। तशहुद इसी को बोलते हैं, आम आदमी तशहुद में नहीं समझेगा। तो अत्तहियातो पूरी पढ़ लिए, और नफल में ये कि जैसे 4 नफल पढ़ रहा है तो दूसरी में दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो नमाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। नमाज यानी इन मानो करके हो जाएगी, नाजायज़ नहीं है उसका तर्क। वो रोने के ताल्लुक से जो सवाल हुआ था, तो नमाज में रोने के कुछ अहकाम भी हैं, वो इस तरह के वो दर्द या मुसीबत की वजह से ये अल्फाज आह, ऊह, उफ, तुफ निकल गए, या आवाज से रोने में हर्फ पैदा हो गए, नमाज फासिद हो गई, यानी टूट गई। अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले, आवाज और हुरूफ नहीं निकले तो हरज नहीं। नमाज में इमाम के पढ़ने की आवाज पर रोने लगा और अरे नाम हाँ जबान से जारी हो गया तो कोई हरज नहीं कि ये खुशू के बाइस है, खुशू की वजह से। और अगर इमाम की खुश लहानी अच्छी आवाज के सबब ये अल्फाज कहे तो नमाज टूट गई। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुख्तलिफ मकामात पर इस्लामी भाई जमा होकर इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरा देख रहे हैं, जैसे अस्तौर गिलगित, मरकज़ी जामियातुल मदीना गुजरात, जामियातुल मदीना इमाम जाफ़र सादिक नवाबशाह सिंध, मरकज़ी जामियातुल मदीना मोड़ अमन आबाद, जामियातुल मदीना खानपुर, जामियातुल मदीना मेलसी, जामियातुल मदीना डिंगा पंजाब और जामियातुल मदीना मेलसी। सूरह हूद की आयत नंबर 2 में इरशाद होता है व अनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, और ये कि अपने रब से मुआफ़ी मांगो फिर उसकी तरफ तौबा करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक बंदे के गरगराए मौत तक तौबा कबूल फरमाता है। राह हक पर चलने और तौबा की तौफीक मिलने और इस पर इस्तिकामत हासिल करने के लिए मैं हाज़रीन और नाज़रीन को दरख्वास्त करूँगा कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी के सिलसिला आलिया में दाखिल हो जाइए। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों को खुशखबरी देते हैं, मुझे एक ऐसा रजिस्टर दिया गया जो तो हद निगाह वसी था, उसमें क़यामत तक के मेरे साथियों और मुरीदों के नाम थे। मुझे कहा गया ये सब तुम्हारे लिए बख्श दिए गए हैं। मैंने जहन्नम पर मामूर फरिश्ते हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपके पास मेरा कोई मुरीद है? उन्होंने कहा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया तारिया में बैत फरमाते हैं और बैत से पहले तौबा भी करवाते हैं। मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में कि हमें तौबा भी करवाएँ और सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया तारिया में भी दाखिल फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के ग़ुलामों में कबूल फरमा और क़ादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। आमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ये क्लिप AI से बनाया गया है। أنا كبرت. إيه ما شاء الله، أختي كبرت حقا. انظر أخي، لقد زاد طولي عن العام الماضي. ما شاء الله. لكن انظر إلى تلك الجبال العظيمة هناك، هل تكبر وتنمو كما ننمو نحن البشر؟ ما هذا السؤال الذكي؟ بصراحة لا أعرف عن هذا الأمر، لكن دعينا نسأل سيدي الشيخ إلياس حفظه الله. فكرة رائعة سيدي. نحن نكبر ونرى الحيوانات والأشجار أيضا تنمو، فهل الجبال أيضا تكبر وتنمو؟ सैयदी, हम इंसान छोटे से बड़े होते हैं और हम जानवरों और दरख्तों को भी बढ़ते हुए देखते हैं, तो क्या पहाड़ और पत्थर भी इसी तरह बड़े होते और बढ़ते हैं, या वो जितने होते हैं सारी जिंदगी उतने ही रहते हैं?
لا ادری. یہ کہ زمین میں جانا جیسے کہ صفا مروہ شریف یہ چھپ چکے ہیں. اب جو بھی صفا مروہ ہاں جو دیکھا جا رہا ہے نا آج کل صفا مروہ ہے اسی پوائنٹ پر, تو وہ اوریجنل نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اوریجنل نہیں ہے, یہ ڈپلیکیٹ ہے, اصل اب ظاہر ہی نہیں ہے. تو وہ اس طرح اب وہ یوں چھپے یا تعمیرات کی وجہ سے فرش بلند ہوئے یوں چھپے, اب یہ اللہ بہتر جانے. ورنہ یہ باقاعدہ کوئی کہ یاد پڑھنا کو یاد نہیں پڑتا کہ یہ پہاڑ بڑھتے ہوں. پتھر تو خیر وہ اگر پتھر بڑھنے شروع ہو جائیں تو ہماری عمارتوں کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, عمارتیں بلند ہوتی چلی جائیں گی. واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہے. آخر کار ہمارے گھر کے بڑوں نے ہم بچوں کو انگیج کرنے کے لیے ایک میٹنگ رکھی جس میں دادا جان نے کچھ یہ مشورہ دیا. بھائی میرا تو یہ مشورہ ہے وہ کھیل سکھائے جائیں جو حدیث مبارکہ میں آئے ہیں. وہ کیا؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل شام کو خط لکھا کہ اپنی اولاد کو تیراکی اور گھوڑ سواری سکھاؤ. میرے گھر کے قریب ہی کڈز کلب موجود ہے, وہاں یہ سب ممکن ہے. اور ہمارا ایڈمیشن کڈز کلب میں کروا دیا گیا جہاں آرچری اور ہارس رائڈنگ سکھائے جاتے تھے. پہلے ہی دن کچھ یوں ہوا. دیکھتے ہیں کون صحیح نشانہ لگاتا ہے. آپ سے نہ ہو پائے گا. نعمان کیا میں مدد کروں؟ نعمان بھائی آپ کر لیں گے, ہمت کریں. تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. آیا دین کی باتیں لے کے حمزہ آیا, دیکھو بچوں دعائیں لے کے حمزہ آیا. آیا دین کی باتیں لے کے حمزہ آیا. ان مکھیوں کو میں بتاتا ہوں. ارے اس میں مکھیوں کا کیا قصور؟ وہ غلطی سے بچوں سے تیر اس طرف نکل گیا تھا. پیارے امیر اہل سنت, شہد کی مکھی شہد کے علاوہ اور وہ کون سے کام کرتی ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے؟ ایک تجھے تیر اندازی کی ترغیب ہے بچوں کو یا تیر اندازی نہ کرنے کی ترغیب ہے؟ یہ تو جنہوں نے بنایا اور چلایا ان کو شاید وضاحت کریں گے. بچوں کو اس سے انداز نہ بتائے جس سے پھر ایک دوسرے کی آنکھیں پھوڑے. یہ غلیل بھی چلاتے ہوتے ہیں بچے, بعض کسی کی آنکھ میں لگ گیا, کسی کا سر پھوٹ گیا, تو یہ ممکن ہے. سمجھے؟ تو اب یہ کڈس کے اس میں تو چلتا رہے گا یہ, اور بچے تیر اندازیاں ڈھونڈتے رہیں گے. ففہم, بس سمجھو اور غور کرو. اب وہ شہد کی مکھیاں جو ہیں یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں. ایک تو کہ شہد بناتی ہے ہمارے لیے, پھولوں کا رس چوس کر یہ شہد تیار کرتی ہے. شہد جو ہے وہ طاقت دیتا ہے, قوت مدافعت بڑھاتا ہے, ایمون سسٹم میں اضافہ کرتا ہے, کھانسی اور گلے کی خراش میں مفید. اس میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی ایکسیڈنٹ خصوصیات ہوتی ہیں.
ये AI की मालूमात सर्च कर रहा हूँ। वैसे शहद तो अंडरस्टूड है कि इसमें तो बहुत मुफीद है, कुरान करीम में इसका तज़किरा शिफाउल लिन्नास, लोगों के लिए इसमें शिफा है, और हदीसों में भी इसके फ़ज़ाइल शहद के अच्छी चीज़ है। ताहम यह कि मरीज़ के लिए इस्तेमाल करना कि शिफा है, तो ये तबीब के मशवरे से ये हो सकता है इसको इस्तेमाल करना, कि बाज़ों को तबीयत के हिसाब से शहद जो है वो नामुवाफिक होता है। शुगर के मरीज़ भी डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। तो अच्छा, इसी तरह मक्खी जब एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है तो जर एक से दूसरे तक पहुंचता है, इससे फल, सब्जियां और फसलें पैदा होती हैं, और दुनिया की 70% से ज्यादा फसलें मक्खियों की वजह से उगती हैं। तो इससे मोम हासिल होता है, और शहद की मक्खी का मोम, मरहम, क्रीम, मोमबत्ती बनाने में इस्तेमाल होता है, और ये जिल्द के लिए, स्किन के लिए भी फायदेमंद है। राइल जेली जिस्मानी कमजोरी और हार्मोन्स के लिए इस्तेमाल होती है। शहद में, शहद की मक्खी के जरिए ये भी चीज़ हासिल होती है। और शहद की मक्खी का गोंद कुदरती एंटीबायोटिक है, जख्म और इन्फेक्शन में काम आता है। बस अब डॉक्टर के मशवरे से ही इलाज करना है। और मक्खियाँ माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखती हैं। शहद और मोम की वजह से हज़ारों लोगों का कारोबार भी चलता है। और बहरहाल अल्लाह पाक ने कोई चीज़ बेकार नहीं पैदा की। तारीख़ुल खुलफ़ा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मक्खी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर को तंग कर रही थी। खलीफा मंसूर ने उस दौर के बुजुर्ग हज़रत मुक़ातिल बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास बुलाया, पूछा कि अल्लाह पाक ने बोला मक्खी को क्यों पैदा किया? जवाब दिया, ताकि इसके ज़रिए जालिम और सरकश लोगों को जलील और रुसवा फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि अगर कोई खाना खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करे, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मुंह में कुछ ज़र्रात रह जाएं, और नमाज के दरमियान अगर वो मुंह में ज़र्रात आ रहे हों, तो क्या इससे नमाज में फ़र्क पड़ेगा? और दूसरा सवाल ये है कि अगर नमाज के दौरान दांतों से खून निकले तो क्या नमाज तोड़ देनी चाहिए या जारी रखनी चाहिए? जवाब इनायत फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। मुंह में जर्रा कोई गिज़ा का आ गया जिससे अब वो नमाज के खुशू में रुकावट बन रहा है, तो इसको अमल कलील के ज़रिए मसलन निकाल दिया कि देखने वाले को यूँ लगे कि यह है नमाज में, ताकि वो रुकावट इसकी दूर हो जाए। वरना मुंह में घूमता रहेगा, वो नमाज में तवज्जो बढ़ती रहेगी। इसी तरह वो खून आ गया, अब वो खून कितना आया नमाज में ये देखना होगा कि बाद बार खून का टेस्ट महसूस होता है, और वो खून ही हो ये ज़रूरी नहीं होता, कुछ और भी होता है। कुछ खाया था उसका भी बाद बार असर होता है, इसी टेस्ट मिलता जुलता होता है, नमकीन टाइप का। तो अब ये कि थोड़ा सा खून निकल आया और जो वज़ू नहीं तोड़ रहा, तो नमाज तो उसकी बाकी है, नमाज जारी रखे और अपने अंदर ये निगलने की इससे बचे। क्या ख्याल है ना? यही समझ में आता है जवाब। एकदम से नमाज तोड़ने का हम बोल दें और पता चला खून नहीं था, कोई नमकीन शय खाई थी, वो मुंह में नमक खून का शुबा दे रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डॉक्टर अब्दुल हफीज अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ चाइना से। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, हुजूर मेरे एक दोस्त हैं
جو پاکستان میں ایک بڑی یونیورسٹی میں مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کا یہ پوچھنا ہے کہ مسجد میں آئے دن انہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی ہیں، جیسے بعض اوقات چھوٹا سا پین اور چند روپے اور اسی طرح کنگھی وغیرہ، چھوٹا سا شیشہ، اس طرح کی چیزیں ان کو ملتی ہیں۔ اب یہ چیزیں اتنی معمولی ہیں کہ اس کا اعلان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور عام طور پر پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس ادھر نماز ادا کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کی کیئر بھی نہ کرتے ہوں۔ تو اب اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اس رقم اور اس طرح کی چیزوں کا کیا کیا جائے، اور ساتھ یہ کہ مسجد میں کوئی اس طرح کا باکس بھی نہیں ہے کہ جو چندہ باکس جس طرح ہوتا ہے کہ بندہ وہاں ڈال سکے۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ اس رقم کو کیا کیا جائے، کیا وہ خادم صاحب اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ جس کی قیمت بنتی ہے اور جس کا پھینکنے کا عرف بھی نہیں ہے تو ہے تو مال۔ اب چند روپے سے مراد کتنے چند روپے، 1 روپیہ بھی ہے، ارے وہ بھی کوئی یوں کر کے پھینکے گا تو نہیں نا۔ تو بہرحال یہ جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا سوال میں، تو اس کا یہ ہے کہ اس کو جیسے کہ مسجد نبوی شریف میں بھی بنا ہوا ہے، ایک دفتر بنا ہوا ہے، وہاں لوگ جمع کرواتے ہیں، اور جن کی گم گئی تھی وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسجد الحرام میں بھی غالباً اس طرح، تو اس طرح اور مقامات میں، شاید فیضان مدینہ میں بھی اس طرح کا انتظام ہے نا، ہاں اس طرح کا ہے کہ وہاں بھی یہ چیزیں جو ملتی ہیں، فیضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، ہو سکتا ہے دیگر فیضان مدینہ جو آباد ہیں ان میں بھی یہ سلسلے ہوتے ہوں گے، کیونکہ وہ اس میں آدمی رکھنے ہوتے ہیں نا، سنبھالنے والے بھی، تو یہ ہمارے یہاں یہ ترکیب ہے۔ تو اسی طرح اس مسجد میں کوئی ایسی جگہ فکس کر لی جائے اور وہ یا اور لکھ دیا جائے کہ یہ چیز ملی ہے، رقم کی مقدار نہ لکھی جائے۔ اگر چھوٹی چیز کی لکھیں گے تو کوئی شاید اس پر رغبت نہیں کرے گا، بڑی رقم ہوگی تو رغبت کرے گا کہ میری ہے، تو اس سے پھر وہ خادم یا مؤذن یا امام صاحب یا جو بھی ہوں، تو وہ مطلب انہیں لکھ کر دیا جائے کہ نماز کے بعد یا فلاں نماز کے بعد کچھ چیزیں ملی ہیں، یا آئینہ ملا، یا آئینہ تو جیبوں میں ہوتا نہیں ہے، آپ نے آئینہ فرمایا، تو خیر قلم ملا ہے، قلم بھی ایک سے ایک قیمتی، لاکھوں روپے کے بھی قلم ہوتے ہیں، تو ملا ہے، نشانی بتا کر حاصل کر لیں فلاں سے، ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب سے مثلا حاصل کر لیں۔ اس طرح کا لکھنا تو ہوگا، یہ نہیں کہ خادم کو دے دیا یا اپنی جیب میں سرکا لیا کسی نے، یہ لقطہ کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی نیت سے اٹھایا تب تو یہ غصب کی صورت ہے، جس طرح ڈاکو چھینتا ہے اس طرح کی صورت ہے، کسی کا مال اپنے لیے کیوں اٹھایا۔ تو اب اس پر توبہ بھی کرنی ہے، اور اس پر کمپلسری ہے کہ وہ مطلب اس کا اعلان کرے، ڈھونڈے مطلب اس کے مالک کو، اور مالک ملنے کی امید ختم ہو جائے، اتنا ڈھونڈا، کہیں لکھ کر لگایا، کہیں اعلان کروایا وغیرہ، اب یہ کہ وہ ملنے کی امید نہ رہی تو اب اس کو کسی ایسے شخص کو دینا ہوگا کہ جو دے دے کہ جس کو مطلب یہ نہیں کہ جو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فقیر شرعی، اس کو دے دے، مسجد کے چندے میں نہیں ڈال سکتے۔ مسجد کے چندے میں وہ ڈال سکتے ہیں کہ جیسے کہ اپنے لیے نہیں اٹھایا تھا، ویسے ہی مل گیا تو اب اٹھا لیا، اور وہ یہ اعلان کرنے کی صورتیں جو میں نے بتائی کہ اب امید نہیں رہی اصل مالک کی اس کے، تو اب یہ رقم جو ہے مسجد کے چندے میں بھی ڈال سکتے ہیں، مدرسے کے چندے میں ڈال سکتے ہیں، یا کسی شریف فقیر کو دے سکتے ہیں، یا خود اگر شریف فقیر ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ اسی صورت میں کہ اپنے لیے نہیں اٹھائی تھی، دونوں میں بس نیتوں میں فرق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی وفائیں اور اہل بیت اطہار کی عظمتیں۔ سب سے بڑے عاشق رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوستوں میں قبول فرمایا۔
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے، آپ نے زبردست اسلام کو عروج و ترقی دی، دور دور تک فتوحات کا سلسلہ ہوا، عشق رسول کی بہاریں اور پیاری سیرت کے روشن واقعات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے لیے جو فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری میں آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ خدمت دین کی مثالیں اور قربانیوں کی لازوال داستانیں۔ میں لے کے جائے گی الفت حسین کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی ولادت کے بعد ان کی شہادت کی شہرت تھی۔ ان کا نام لیتے طاقت آ جاتی ہے، ان کے نام لیتے ہی ہمت آ جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قاسم ولایت ہے۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظل العالی کا خصوصی پروگرام ذکر اصحاب و اہل بیت۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ۔ آپ کا مبارک نام حسن رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم دیکھیے پروگرام ذکر اصحاب و اہل بیت علیہم الرضوان 16 جون 2026 بروز منگل سے محرم شریف کی 9ویں شب تک، روزانہ علاوہ جمعرات مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق قریباً شام 6 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق قریباً رات 8 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ فیس بک پیج کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کیا بغیر وضو کے فاتحہ خوانی نیاز کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ یہ یوٹیوب چینل پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ طلاق کے بعد عورت کے لیے عدت کے دوران گھر میں رہنے کے کیا احکام ہیں، کن ضرورتوں کے تحت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے اور کن صورتوں میں باہر نکلنے سے بچنا ضروری ہے؟ یہ اس کی ڈیٹیل تو باہر شریعت میں لکھی ہوئی ہے، ساری تو ڈیٹیل یاد نہیں ہے۔ بلا ضرورت تو نکلنے کی اجازت ہے نہیں۔ جیسے ایک صورت مثال کے طور پہ جو پیش آتی ہے زیادہ وہ علاج کی ہوتی ہے کہ علاج گھر میں نہیں ہو سکتا اور باہر جانا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں پہلے تو حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ دن ہی دن کے اندر وہ باہر جا کے علاج کروا لے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر باہر جانے کی علاج کے لیے تو اجازت یہ دی گئی ہے۔ باقی اس کے علاوہ بعض اور صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ ضرورت کو دیکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی اجازت بنتی ہے، تو وہ مطلق نہیں کہہ سکتے۔ کوئی کنڈیشن ہے، کوئی صورت ہے جو آپ کو خاص پوچھنی ہے تو وہ کسی دارالفتہ اہل سنت سے یا معتمد سنی مفتی صاحب ہوں، ان کو بیان کریں گے تو پھر آپ کو بیان کیا جا سکے گا کہ وہاں باہر جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی۔ قابلہ غاسلہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے ضرورت نکل سکتی ہے، تو ضرورت تو یہ اجتہاد کر لیں گے کہ بہت ضرورت ہے ماشاءاللہ۔ تو جب بھی ایسی کوئی نوبت آئے نا پوچھنے عدت میں، تو دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے اپنی مجبوری بتائی جائے، تو اس کے مطابق انشاءاللہ الکریم آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ عمران علی نواب شاہ سے سوال کر رہے ہیں، سری نمازوں میں مائک استعمال کرنے کی وجہ سے امام کی قرات کی آواز تو پیچھے آتی ہے، تو یہ نماز سری کیسے ہوئی؟ کیا اس طرح سری نمازوں میں مائک استعمال کرنا درست ہے؟ سر وہ آلے کے ذریعے جو آواز پہنچی نا، تو یہ اس کو جہری نہیں کہیں گے، یہ سری ہی کہلائے گی۔ بعض اوقات تو سانس کی آوازیں بھی پہنچ رہی ہوتی ہیں، مائک بڑا حساس ہوتا ہے، بعض جگہ حساس نہیں ہوتا، قیمتی مائک جو ہوتے ہیں نا، تو یہ بعض اوقات بڑے حساس ہوتے ہیں۔ امام صاحب کو کوشش تو یہی کرنی ہے، لیکن بچ نہیں پاتے، تسبیحات کی آواز بھی جائے گی۔
जहरी नमाज वो कहलाती है, यानी कि बुलंद आवाज़ कि इमाम साहब की जो ओरिजिनल आवाज़ नमाज में क़िराअत की वो पहली सफ़ सुन ले। पहली सफ़ से मुराद 3 अफराद पहली सफ़ में अगर हैं तो ये पहली सफ़ है, इनको ये आवाज़ पहुँचे, इतनी आवाज़ निकली। भले ये ना पहुँचे वो अलग बात है कि बह रहे हैं तीनों, अगर शोर मचा हुआ है, इनको नहीं पहुँच रही आवाज़, लेकिन इतनी आवाज़ इमाम साहब की निकली हुई है कि ये कुछ रुकावटें सुनने में ना होती तो ये तीनों तक की आवाज़ पहुँच जाती है, सुन लेते हैं, तो ये जहरी कहलाती है। इससे कम सिर्री, तो ये माइक ने जो पीछे धकेली ना आवाज़, तो वो सिर्री होती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद शकील कादरी, फालिया शहर, जिला मंडी, बहाउद्दीन से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा अहले सुन्नत से ये सवाल है कि जब लोग मक्के और मदीने में जाते हैं हज और उम्रा के लिए, तो वापसी पर अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के लिए वहाँ से टोपियाँ, जा नमाजें, आबे ज़मज़म और खजूरें वगैरह लाते हैं, और जब वो पाकिस्तान लेकर आते हैं तो वो अपने दोस्तों में, अजीज़ों अकारब में ये चीज़ें तकसीम करते हैं। तो फिर एक वक्त ये आता है कि उनके पास से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ अहबाब ऐसे भी होते हैं जिनको अभी ये चीज़ें देना बाकी होते हैं, तो फिर वो ये करते हैं कि अपने यहाँ बाज़ार में से ये चीज़ें लाकर घर में रख देते हैं और फिर उनको ये चीज़ें देते हैं। तो जो लेने वाला है वो ये सोच रहा होता है कि मुझे ये चीज़ें मक्के और मदीने की मिल रही हैं, हालांकि देने वाला खूब जानता है कि ये मैंने चीज़ें बाज़ार से ख़रीदी हैं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जो 2-4 बार मदीने जा चुके हैं या मक्के जा चुके हैं, तो वो मक्के और मदीने जाने से पहले ये चीज़ें ख़रीद कर अपने घर में रख देते हैं, और जब वो वहाँ से वापस आते हैं हज या उम्रा करके, तो फिर वो अपने घर में रखी हुई चीज़ें लोगों को ये तकसीम करते हैं, और लोग लेने वाले ये समझ रहे होते हैं कि ये मक्के और मदीने से आई हैं, हालांकि उन्होंने अपने यहाँ मकामी बाज़ार में से या अपने किसी करीबी दुकान से ख़रीद कर रखी हुई होती हैं। तो मेरे अहले सुन्नत से ये सवाल है कि क्या उनका इस तरह ये करना कैसा है? जवाब अनायत फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। याकुम, इनको चाहिए कि ये बता कर दें कि ये देखो है कराची की, बाहर से, मदीने मक्के की नहीं है, ये बता दे तो फिर तो जायज़ है, देने में हरज नहीं। अब वैसा अंदाज इख्तियार करे और वाकई ये लोग तो ये समझेंगे कि ये हज से आए हैं तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, चूमेंगे, सर पे रखेंगे, अकीदतमंद होंगे तो कि मदीने का मुसल्ला, तो मदीने की तस्बीह। तो इसको मदीने की तस्बीह, मदीने का मुसल्ला बनाने का एक तरीका ये कि यहाँ अगर वो सस्ता मिलता है आपको तस्बीहात वगैरह, तो यहाँ होती सस्ती हैं उनसे कई चीज़ें, तो ये वहाँ मक्के मदीने ले जाएं, वहाँ की फ़ज़ाओं में घुमा कर ले आए। अब ये मदीने की है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वहाँ भी कोई प्रोडक्शन वही नहीं होता इन चीज़ों का। अक्सर चीज़ें मुख्तलिफ मुल्कों से आती हैं और फिर वो मदीने में जो चीज़ आ गई वो मदीने की हो गई। धोखा नहीं देना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब ये खामोश रहना धोखा कहलाएगा या सराहत करना ही लाजिम होगा? यानी कि दे दिया, वो ये तो अगले को है कि ये उम्रे से आए तो ये वहीं का होगा, लेकिन अब ये दे रहा है, वो बोल भी नहीं रहा है कि कराची से लिया है या लाहौर से लिया है या कहाँ से लिया है, वो दे रहा है और बोल भी नहीं रहा है कि कहाँ का है, वो अंडरस्टूड तो है। तो ये जो दे रहा है इस पर कितना लाजिम होगा कि ये को इस पर लिख दे या को पर्ची वर्ची डाल दे कि ये, मिसाल के तौर पर एक पैकेट बना दिया। अब जमजम शरीफ उमूमन वहीं क्या है, अब खजूर भी हो सकता है वहीं की हो, तो ये को पर्ची डाल दे कि ये 2 चीज़ें कराची से ली है और ये 4 चीज़ें वहीं की है, और ना बताए तो क्या ये गुनाहगार होगा? आपने एक लफ्ज बताया ना, अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड तो वो उसके लिए आपके सवाल में मैं समझ रहा हूँ, मैं खुद भी कंफ्यूज था, इसलिए मैंने वो बोलने में अल्फाज में अपने तौर पर तो ये एहतियात थी कि वो ही धोखा। अगर वो कहता है कि ये वहाँ की है
तो धोखा है। अब चुपचाप देता है तो वो धोखे का इश्तिबा तो मौजूद है इसमें। अगला तो यही समझेगा कि ये वहाँ की है। जो मालूमात है उसमें ये है कि जो खजूरें और पानी वगैरह तो जो होता है वो तो आम तौर पे ऐसा होता है कि वहीं का होता है, लेकिन बहुत सारी दीगर चीज़ें वो जो होती हैं, चॉकलेट्स वगैरह और इस तरह ये सूट बर्तन और इस तरह की चीज़ें ये यहाँ से ली जाती हैं और बहुत सारे यानी अलग अलग मकामात के ऐसे रिवाज हो सकते हैं। जो आए दिन जाते हैं माशाल्लाह हाज़रिया जिनकी होती हैं तो वो अपने करीबी अफराद को जिस तरह की चीज़ें दे रहे होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ की भी होती हैं और कुछ चीज़ें यहाँ की भी होती हैं और दोनों को मालूम होता है, सामने वालों को मालूम होता है कि ये बड़ी तादाद में इस तरह की चॉकलेट्स वगैरह जो दे रहे हैं ये वहाँ की नहीं है, वो यहीं की दे रहे होते हैं। तो यानी अंडरस्टूड, जैसे निगरानी शुरा ने कहा ना, तो बाज़ मकामात पर ये वाला अंडरस्टूड होता है। तो मुफ्ती साहब ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये मदीने की हो। मिसाल के तौर पर एक तादाद जिद्दा से ख़रीदारी करती है, मदीने पाक से नहीं करती। वो तो जाहिर है कि वो जहन में ही होता है कि वहाँ से सफ़र से लेकर आए बस। लेकिन जो मदीने का, हमारे यहाँ मदीने की चीज़ का अलग होता है, मदीने का चॉकलेट तो फिर उसके लिए कुछ अलग एहतमाम है। हमारे माहौल के अंदर और इस तरह की जो ख़ास क्वालिटी आप होती हैं उसकी में तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक ये आम एक तरह से रिवाज बन चुका है। जो बकसरत जाते हैं तो वो दोनों तीनों तरह की चीज़ें दे रहे होते हैं, यानी यहाँ की भी और लेने वाले को भी बाज़ औक़ात मालूम होता है कि ये सूट पीस जो दे रहा है या ये जो बर्तन दे रहा है, मखसूस किस्म के बाज़ औक़ात तो बर्तन होते हैं, और ये चॉकलेट्स जो इतनी सारी हैं ये इधर बुल्टन मार्केट से खरीदी हुई हैं, ये वहाँ की नहीं है। इनको मालूमात होती है इस हवाले से। हर एक को कुछ भी नहीं पता होता। जैसे कि AI हम समझते हैं, सब समझते हैं, AI के जरिए मतलब जो होता है ना उसको भी लोग ओरिजिनल समझ रहे होते हैं, एक तादाद ओरिजिनल समझते हैं, इनको नहीं, सबको इतने तजर्बात नहीं होते। फिर आपने फरमाया कि खजूर शरीफ जो है वो वहीं की होती है, वहीं पैदा होती है, वो अजवा शरीफ वहाँ पैदा होती है मदीने पाक में। वहाँ खजूरों का इतना उठाव है कि और कई किस्म की खजूरें, तो कुछ वहाँ की होती होंगी, कुछ बाहर की आती होंगी। समझे, खजूर में तो वो मंडी शाह दुनिया की बसरा शरीफ है, बसरा खजूर मशहूर है। यानी ये जो मकसद है वो ये है कि आम तौर पे जो खजूरें होती हैं वो वहाँ की लाई हुई होती हैं, पैदावार लाई भी वहाँ की होती है, इसका भी भरोसा नहीं है, कम पड़ गई तो अब तो यहाँ मिलती हैं, यहाँ पे वही चीज़ें मिलती हैं, बजवा समेत सारी खजूरें इधर भी मिल रही हैं मार्केट के अंदर। जैसे आबे जमजम में भी तो यहाँ का पानी डालते हैं ना, मिक्स करके देते हैं। जी जी, हर सूरत में धोखा नहीं है। कहेगा कि ये वहां की और वहां से नहीं, यहाँ का आपने लिया है, तब तो ज़ाहिर खुलासा कर दिया, सराहत कर दी, तो ये धोखा, झूठ भी है। और इसमें ये भी इरशाद फरमाएं कि जिस तरह ये सवाल आया कि चीज़ें ख़त्म हो गई फिर भी कोई मिलने आ रहे हैं, अब उनको नहीं देंगे, इस तरह के एहतमालात होते हैं, तब लोग इंतज़ाम करके रखते हैं। तो होना क्या चाहिए? हाजियों से जो मुलाकात करने आए इनका तकाज़ा क्या होना चाहिए, या तकाज़ा ना भी करें तो ज़ाहिरन क्या इजहार करना चाहिए? क्योंकि हाजी भी परेशान होते हैं, ठीक ठाक परेशान। एक तो वज़न ख़ास तौर पर जितना वहाँ से एक हाजी को अलाउ होता है तो वो आधा तो इधर से ही पता ज़्यादा लेके गया होता है, उतने बैग हैं, कपड़े हैं, सब चीज़ें, उतनी खजूरें भी नहीं वो ला पाते कि जो अपने यहाँ ख़ानदान वालों को तकसीम कर सकें। तो फिर ये सब मिक्स करने वाले दरवाज़े खुलते हैं और न मिलने वालों की शिकायत आती हैं। तो दोनों तरफ के होना क्या चाहिए, हाजियों के लिए भी कुछ आसानी पैदा हो। कई साल पुराना वाक़या है, एक साहब हज के लिए नहीं जा रहे थे, बोला यार खाते पीते थे, वो हज पे जाएं तो यार बेटी को ये दो और बेटे को ये दो, सास को वो दो, बोला यार हज से ज़्यादा खर्चा तो उसमें हो जाता है, इनके लिए इतने तहफ़ लाओ और इनको ये दो, समझे। तो ये है वाकई, यानी कि एक अलमिया है। और फिर ये क्या हिस्सों को जिसने दिया कि अगर नहीं देंगे तो ये बुरा भला बोलेंगे, बातें बनाएंगे, डिग्रेड करेंगे, समझे। तो ये तो शर से बचने के लिए दिया,
किसी की शरीयत ने बुरा भला ना कहें हमको इसके लिए दिया तो वो तो रिश्वत हुआ, चाहे मदीने की वो शे हो, इसके हक में रिश्वत है, हराम है। तो यूं मतलब एहतियात में ही आफियत है कि मांगे नहीं। अच्छा, और फिर ज्यादा कम देने के भी मसाइल हैं कि मखसूस, जैसे बेटी का ससुराल, इन्हें बेटी वाले तो बेचारे आम तौर पे प्रेशर में ही होते हैं। अब आम का सीजन आया था, आम की पेटियां पिछली बार तो हमको यूं दिया था और इस बार यूं दिया, इतने से आम पकड़ा दिए। तो अब ये शर से बचने के लिए फिर ज्यादा दिए जाते होंगे, तो फिर वही रिश्वत की सूरत बनेगी। तो बहरहाल ये कि मक्के मदीने के तबर्रुकात, तबर्रुक जो है ना, वो लफ्ज तबर्रुक क्या माना देंगे, थोड़ी चीज, तो वो तबर्रुक तो थोड़ी चीज है। तो ये थोड़ी भी है, यानी एक कतरा भी अगर आप अपने कूलर में डाल देंगे जमजम शरीफ का, तो वो सारा कूलर का पानी जो है ना, वो जमजम की बरकत वाला हो जाएगा। पीना बैठे बैठे इसको, खड़े खड़े नहीं पियेंगे कि ये पूरा जमजम नहीं है, लेकिन बरकत तबर्रुक हासिल हो गया, ठीक है ना। और अगर आबे जमजम शरीफ में आबे जमजम शरीफ की मिकदार ज्यादा है और दूसरा जो पानी है लोकल वो कम है और मिक्स हुआ, तो अब ये आबे जमजम जो है ये खड़े होकर पी सकेंगे। और अगर लोकल पानी ज्यादा है, आबे जमजम कम है, तो अब ये के बैठे बैठे पिएंगे। तो ये बहरहाल मांगना और वाकई सोचना चाहिए कि लिमिटेड होता है वजन लाना, इनके इख्तियार में इतना नहीं होता, या कुछ वजन बढ़ जाता है तो बहुत सारी रकम उधर पेमेंट करनी पड़ती है। इसलिए वो अगर दे तो ठीक है और ना दे तो मांगे नहीं, मांग कर उसको शर्मिंदा ना करे। फिर वही कि मांग 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 कर अब वो इधर की उधर की चीजें आ ही रही हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, हाजियों के लिए वाकई आसानी मिलेगी इस तरह। अब बार बार जो जाते हैं, बार बार कर हाज करते हैं, वो तो देते भी नहीं होंगे शायद, जो जिंदगी में पहली बार जाते हैं तो उसमें थोड़ा एहतमाम ज्यादा देने का होता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने ये दुआ 3 बार पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 13 जून 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, मुहर्रम शरीफ का एक रोजा कितने रोजों के बराबर है? जवाब, 1 महीने के रोजों के बराबर। सवाल नंबर 2, एक शख्स को इसलिए खरगोश बना दिया गया था कि वो दीन के जरिए दुनिया की हकीर दौलत तलब करता था। बताइए ये किस नबी अलैहिस्सलाम के जमाने का वाक़या है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 3, खौफ खुदा से बहुत ज्यादा रोने की वजह से मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के दोनों गालों पर क्या निशानात पड़ गए थे? जवाब, 2 लकीरें। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते साबिर अली ओकाड़ा पंजाब पाकिस्तान, मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी झंग पंजाब पाकिस्तान, महमूद रहमान बिन खलील रहमान टब्बा सुल्तानपुर पंजाब पाकिस्तान, शहाबुद्दीन अत्तारी हैदराबाद सिंध, मोहम्मद नईम रजा गुलशन इकबाल कराची, मोहम्मद उमर अत्तारी रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान, बिनते बिलाल अत्तारिया जनावाला पंजाब पाकिस्तान। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते बिलाल अत्तारिया जनावाला पंजाब पाकिस्तान। इनको तोहफे में 1 साल
की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। संवाद से अर्ज कर रहा हूँ, अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में सवाल अर्ज है कि झूठी अफवाह फैला देना और बिलखुसूस सोशल मीडिया के जरिए कि पूरी दुनिया में खबर चली जाए और अगर किसी की फौतगी के बारे में हो तो इसका तदारुक क्या होगा, इसका क्या उसे करना पड़ेगा कि झूठी खबर जिस बंदे ने फैलाई तो। अल्लाह अकबर। इसमें यह कि झूठी खबर फैलाना ये हराम है, अफवाह इसको बोलते हैं। और बाद लोगों को बस ये ग़िज़ा होती है इसकी कि वो अफवाहें फैलाते रहते हैं और इसमें बाज़ औक़ात बड़े नुकसानात हो जाते हैं, लोगों को बड़ा मतलब है कि तकलीफ़ पहुंच जाती है। तो इससे जिसने भी किया सच्ची तौबा करे और अगर किसी को कहा, जिस अफवाह उड़ाने वाला तो कहता है ना, जिस को कहा है उसको भी बता दे कि मैंने ये झूठी अफवाह उड़ाई थी, मैंने इससे तौबा कर ली है, वो सच नहीं था। अगर सोशल मीडिया पे दिया तो सोशल मीडिया पर तौबा वाला पैगाम अपना कि मैंने ये कहा था और ये गलत था, मैं इससे तौबा करता हूँ। तो इस तरह मतलब है कि इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उसकी खलासी होगी, वरना अफवाहें उड़ाकर चुपके से तौबा कर लेना ये काफ़ी नहीं होगा। हदीस पाक में अस्सिर्रु बिस्सिर्रि वल अलानियतु बिल अलानिया, ने खुफिया तौबा की, ने छुपकर गुनाह किए हुए जो हैं छुपकर किए हुए गुनाह की छुपकर तौबा, और अलल एलान किए हुए गुनाह की अलल एलान तौबा। जितनों को पता चला आपके झूठ का, अफवाह का, उतनों तक आपका पैगाम जाए कि आपने तौबा कर ली है कि ये खबर गलत थी। और ऐसी खबरों को आगे बढ़ाना जो है ना, ये भी मतलब ज़ाहिर है कि ये भी तो अफवाह उड़ा रहा है ना, आगे बढ़ा रहा है अफवाह को, तो इसको भी तौबा करनी होगी। ये भी जिन को इसने दिया है तो उनसे रुजू करे कि मैंने ये गलत आपको भेजा थी तो गलत थी। हाँ, अगर भूल कर भेज दी तो वजाहत कर दे के मतलब मैंने ये भेजी थी तो ये दुरुस्त नहीं थी। अब तौबा फ़र्ज नहीं होगी, वरना तौबा भी फ़र्ज होगी। और हदीस पाक में है कि फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे। तो यूँ एकदम आंखें बंद करके हर चीज़ ये सोशल मीडिया की भी आगे ना बढ़ाई जाए। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, ख्वाब में एक शख्स मेरे पास आया और बोला चलिए, मैं उसके साथ चल दिया। मैंने 2 आदमी देखे, इनमें एक खड़ा और दूसरा बैठा था। खड़े हुए शख्स के हाथ में लोहे का जंबूर था, यानी लोहे की सलाख जिसका एक तरफ का सिरा मुड़ा हुआ होता है, जिसे वो बैठे शख्स के एक जबड़े में डालकर उसे गुद्दी तक चीर देता, फिर जंबूर निकालकर दूसरे जबड़े में डालकर चीरता। इतने में पहले वाला जबड़ा अपनी असली हालत पर लौट आता। मैंने लाने वाले शख्स से पूछा ये क्या है? उसने कहा ये झूठा शख्स है, इसे क़यामत तक कब्र में यही अज़ाब दिया जाता रहेगा। जबकि एक रिवायत में है कि ये झूठा शख्स है जो झूठी खबरें देता था और लोग उसे ले उड़ते थे, यहाँ तक कि वो झूठ सारी दुनिया में फैल जाता। इसके साथ क़यामत तक यूं ही होता रहेगा। ये आखिरी अल्फाज जो मैंने अर्ज किए ना, जबकि एक रिवायत से, ये बुखारी शरीफ में। बहरहाल ये कि ये बहुत गलत, इससे तौबा करनी चाहिए और ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा के लिए तौबा करनी चाहिए, वरना अल्लाह का अज़ाब ज़ाहिर कोई सह नहीं सकेगा। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ ذوالحج شریف میں امیر السنت برکاتہ العالیہ نے نفل روزہ رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، جس میں 9 روزے، 5 روزے، 3 روزے، اسی طرح روزانہ 700 بار درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی۔ اس کی ہمیں عملی کارکردگی، جنہوں نے اس پر عمل کیا اس کی کارکردگی ہمیں موصول ہو گئی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ماہ ذوالحج شریف 1447 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی عملی کارکردگی۔ ٹوٹل روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 48,405، 48,405۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 14,222، 14,222۔ ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے روزے رکھنے کی کارکردگی 62,627، 62,627۔ روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے والوں کی کارکردگی۔ اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,11,587، 111,587۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 37,566، 37,566۔ ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے درود پاک پڑھنے کی کارکردگی 1,49,153، 149,153۔ کامران فاضل گجر خان سے میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح واٹس ایپ میں گروپ بنے ہوتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف ایڈمن ہی جو ہوتا ہے وہ سلام کرتا ہے، مطلب میسج کر سکتا ہے، تو میسج جب ہم کرتے ہیں تو اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، تو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ بھی باقی سارے تو سن لیتے ہیں سلام تو، لیکن اس گروپ میں کوئی رپلائی نہیں دے سکتا، تو پھر آیا کہ اس طرح سلام کرنا کیسا ہے؟ ایڈمن کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ سارے سن لیں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ جواب دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پہنچانا ممکن نہیں ہے۔ جواب کچھ فرمائیں گے؟ یہ تو عام ہے، مقررین بھی بعض اوقات جو آتے ہیں نا سوشل میڈیا والے مقرر سلام کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم کو بھی کہا جاتا جب دعوت اسلامی آپ سلام کیوں نہیں کرتے، بیان شروع کرتے تو سلام کیا کریں، تو یار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، سلام تو نہیں کرتے تھے، تو ہم تو اسی طریقے پر چلتے رہیں گے۔ تو بیان کے دوران یعنی بیان کرنے کے لیے آئے اس کے لیے سلام کہ وہ سلام کرے، یہ سنت بہرحال لوگوں کا خیال ہوتا ہے۔ جمعے کا خطبہ خطیب صاحب سلام کریں پہلے، پھر جو خطبہ ہے وہ پڑھیں، تو یہ ایسا ظاہر کوئی بھی نہیں کرتا اس طرح۔ زبانی جواب دے دیں، یعنی جیسے گروپ میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف ایڈمن ہی اس کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کچھ پیغام دے سکتا ہے، تو اس صورت میں جو گروپ میں جس کو سلام کیا تو وہ جواب دینا چاہیں تو زبانی جواب دے دیں، لکھ کر، یا ظاہر سے کہ میسج دینا تو اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے اس کے اندر، گروپ کے اندر۔ اچھا، وہ انشاءاللہ محرم الحرام، محرم شریف کے میں محرم الحرام بول گیا، بولنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، بچتا ہوں میں یار ایسی ایسی قوم میں حرام کیا بولتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی شاید اس طرح سوال بھی آیا ہے، یعنی حرام یا محرم الحرام مانے عزت والا، حرمت والا مہینہ محرم، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہ کوشش کرتا ہوں محرم شریف بولوں، ذوالحج شریف، اس کے ساتھ بھی لفظ حرام لگتا ہے، زکات کے ساتھ بھی لفظ حرام رکھتے ہیں، تو یہ ہے مطلب درست ہے، حرمت والے مہینے، عوام ہے، یہ عوام، یہ تو جو اسلامی بھائی سنتے ہیں ان کی باتیں بعض اوقات پوچھتی ہے، اسلامی بہنیں سنتی ہیں، وہ کیا پتہ نہیں اس کا ترجمہ کرتی ہوں، جو پہلی بار سنے یہ لفظ تعجب کرے نا، مسجد الحرام ہے نا، حرمت والی مسجد، تو جہاں کعبہ شریف ہے، یہ وضاحت مناسب ہوتی ہے۔ تو خیر، تو آج چونکہ وہ محرم شریف کا چاند تو نظر نہیں آیا، اور انشاءاللہ کل سے محرم شریف کے جو ہے چاند رات انشاءاللہ ہوگی، ہم زندہ رہے تو پائیں گے۔ 11ویں رات تک مدنی مذاکرہ چلتا رہے گا، اور پھر ہفتہ ہے، جمعے کو عاشورہ،
आज जुम्मे को भी रात को मदनी मुज़ाकरा होगा, आशूरे के दिन रात को भी, फिर हफ्ता आ जाएगा तो हफ्ते को भी मदनी मुज़ाकरा होगा, फिर आएगी इतवार, तो इतवार को महफिल फिराक़ मदीना, यानी हाजी जो मदीना छोड़कर आए हैं तो उनके लिए एक महफिल होगी। तो इंशाअल्लाह कंटिन्यू अब आप बस चलते रहिए, जो हाजिरीन हैं वो भी आते रहें और जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं वो भी तरकीब में रहें। 9:15 बजे इशा की जमात है, तकरीबन 9:45 बजे से तिलावत शरीफ वगैरह शुरू हो जाती है, हो जाया करेगी इंशाअल्लाह करीम। तो आज वैसे खुसूसी मदनी मुज़ाकरा नहीं है, इंशाअल्लाह कल से चांद रात से अल्लाह करेगा तो शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुहर्रम शरीफ के महीने में भी अमीर सुन्नत और बरकातुहुल आलिया ने नफिल रोज़े रखने की तहरीक इरशाद फरमाई है, जिसमें 10 रोज़े रखने वाले बेस्ट, 5 रोज़े रखने वाले बेटर, 2 रोज़े रखने वाले गुड, और इसी तरह रोज़ाना कम अज़ कम एक बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ने या सुनने की भी तरगीब इरशाद फरमाई गई है। इसकी भी हमें कारकर्दगी मौसूल हुई है। 10 रोज़े रखने वालों की नीयतें इस्लामी भाइयों की तादाद 1130, इस्लामी बहनों की तादाद 46, 5 रोज़े रखने वालों की नीयतें इस्लामी भाइयों की तादाद 2101, इस्लामी बहनों की तादाद 62, 2 रोज़े रखने वालों की नीयतें इस्लामी भाइयों की तादाद 5012, इस्लामी बहनों की नीयतें 122, कुल रोज़ा रखने वालों की नीयतें इस्लामी भाइयों की नीयतें 8283, इस्लामी बहनों की तादाद 230, अब टोटल तादाद 8474। माशाअल्लाह। इरशाद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए उस खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह, जिस तरह आपने अभी मुहर्रम शरीफ में रोज़े रखने के हवाले से जो नीयतें सुनी, एक बड़ी प्यारी कैलकुलेशन हमें मिली है। माह ज़िल हज शरीफ में जिन इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों ने रोज़े रखे, तो जिस तरह आपको ये पोस्ट दिखाई दी गई कि तकरीबन 62,627 ने हमें जो कारकर्दगी भेजी है, 9 रोज़े, 5 रोज़े, 3 रोज़े, तो बड़ा प्यारा इसका फिगर एक मिला कि कुल तकरीबन 2,84,235 रोज़े रखे गए जिनकी कारकर्दगी हमें मिली है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह 700 जो दुरूद पाक पढ़ने की तादाद मिली है, तो 1,49,153 यानी 1,49,153 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों ने रोज़ाना 700 दुरूद पाक पढ़े, तो गोया 10,44,07,100 दुरूद पाक जो पढ़े गए उसकी हमें कारकर्दगी मिली है। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मुहर्रम शरीफ में भी आपको नियतों का अभी बयान हुआ है कि आप पहले तो नियतें भेजें और फिर इंशाअल्लाह जिन जिन की कारकर्दगी हमें फ़ाइनल होगी तो वो भी हम पेश करेंगे और यूँ अमीर सुन्नत से दुआएं भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करवा दीजिए। मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाज़रीन से 3 सवालात भी किए जाते हैं। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने को क्या करार दिया। सवाल नंबर 2, मुसलमान के वफ़ात के बाद
اس کے کندھوں پر رہنے والے 2 فرشتے قیامت تک کہاں رہتے ہیں؟ سوال نمبر 3، امام کا اتنی بلند آواز سے قرات کرنا کہ پہلی صف کے کتنے افراد سن لیں تو یہ جہری قرات ہوگی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ یا رب المصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید ان کو بھی پہنچا، جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، کل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی حتمی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، ماہ سال 1447 اختتام پر ہے، مولا کریم بالخصوص اس سال میں اور بالعموم پوری زندگی میں جو ہماری خطائیں ہیں اس کو معاف فرما، اور اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، اور بقیہ جو ہماری زندگی ہے شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں پکا سچا نمازی بنا، سنتوں کا پیکر بنا، سنتوں کا مخلص مبلغ بنا۔ یا اللہ پاک، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں ہمارا دل لگا، یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری بیماریاں دور فرما، ہمارے بیماروں کی بیماریاں بھی دور فرما، پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، جن گھروں میں رشتوں کی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور فرما۔ یا اللہ پاک، مظلوم قیدیوں کو رہائی عطا فرما، جو جادو ٹونے آسیب کے اثرات میں گھرے ہیں انہیں بھی ان سے چھٹکارا نصیب کر، اور اے اللہ جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو بھی خلاصی عطا فرما، بار بار حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیض و برکات سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ تو بس صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، اللہ تو بس رہنا صدا راضی، اللہ تو بس رہنا صدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، رسول پاک
نصیبوں پر کرم مولا مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تاجدار حرم تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کرو
والسلام على سید المرسلین اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ فیضان شاہ جو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ خدا کے فضل